ओए वेटर, पहली चीज वेटर मेरी बात सुनो, वेटर कहीं का। Arnab, stop calling these waiters on the shows. He looks like a waiter, a joker who's come here. And as far as دورة ايش الوقت بخلاف مني خوش آمدید مرحبا سواگت ریویورز ان تمام الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے ویلکم ویلکم ٹو دس شو کاسٹ میٹرز مچ. کل ہم نے کاسٹ کے حوالے سے اور جو اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تناؤ چل رہا ہے اس کو ڈسکس کیا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ہمارے پاس ایسا اینگل آیا ہے اسی کرائسس میں کہ جس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کاسٹ کتنی زیادہ انڈین پارلنس میں امبیڈڈ ہے جبکہ بہت زیادہ قوانین بنے ہیں وغیرہ وغیرہ. کاسٹ کافی حد تک پاکستان کے کانٹیکس میں بھی ہے لیکن اس کا انٹینسٹی اتنی نہیں ہے جتنی کہ انڈیا میں ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اسی ویڈیو میں. تو ایک جو اسپیکر ہے پینلسٹ ہے فرام انڈیا اس نے پاکستانی پینلسٹ کو جو بحث چل رہی تھی آرگومنٹ کر رہے تھے شور شرابہ چل رہا تھا اس کو کہا یہ ویٹر لگ رہا ہے تم ویٹر ہو یعنی کہ بیرا جسے کہتے ہیں جو سرو کرتے ہیں ریسٹورینٹس میں ہوٹل میں. یعنی اچانک یہ اس کو اس طرح اس نے اٹیک کیا. اور ہوسٹ جو ہے ارنب گوسوامی جو خود بہت بڑے رائٹ ونگ آئیکن ہیں ان سے کہا کہ اس ویٹر کو اپنے پروگرام میں مت بلایا کرو. تو ویورز ڈیئر ویورز ہم یہاں ایک بات کو کلیئر کریں کہ ویٹر جو ہے ہندوستان کی اس میں امیجنیشن میں عام انڈین کی امیجنیشن میں وہ ایک لوور کاسٹ کا بندہ یا کسی لوور کاسٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جس کو آپ ادر بیکورڈ کاسٹ میں لے آئیں شودرا میں لے آئیں. وہ یقیناً وہ نہ تو اس کا تعلق برہمن سے ہے گروپ سے نہ چھتریا سے ہے نہ ویشیا سے شودرا یا ادر بیکورڈ کاسٹ. تو اس طرح کسی کو ڈینگریٹ کرنے کے لیے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اس کا تعلق بہت جس کلاس سے ہے وہ بہت ہی لو کلاس ہے سوسائٹی کی ان کو پروفیشن کے حوالے سے ایک ڈیروگیٹری انداز میں مخاطب کیا جاتا ہے. ارے او دھوبی, ارے او بھنگی, ارے او بڑھئی, ارے او کارپینٹر, ارے او ویٹر. تو اس میں بالکل ایک ریفلیکشن ہے ایک یعنی اس طرح سے ہیوملیٹ کیا جاتا ہے ان پروفیشن کے. اور بھی بہت سارے پروفیشن ہیں ان کے لوگوں کو. تو بعد میں انڈیا کے اندر جو قوانین بنے جس میں بہت مشہور قانون ہے وہ ہے شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائب پریونشن آف ایٹریسٹیز ایکٹ 1999. تو لیکن اس سے کوئی صورتحال ایسی کوئی بہت بڑا کوئی فرق نہیں آیا لوور کاسٹ کے حوالے سے جو ان پہ جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور عام چال بول چال کے اندر. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 23 کی ایک رولنگ ہے سپریم کورٹ کی 2 سال پہلے کی جس میں ایک کمپلیننٹ ہے اور وہ دلت ہے شیڈول کاسٹ سے ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے میری کاسٹ کے بیسس پہ مجھے ذلیل کرنے کی ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ جو صاحب ہیں اپر کاسٹ کے. تو کورٹ نے اپنی رولنگ میں یہ کہا کہ اگر اس قسم کی کا معاملہ پبلک پلیس پہ نہ ہو جس میں عام پبلک کے لوگ وٹنس نہ ہوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے انچارج اس کی. تو آپ بتائیے کہ آپ یعنی کہ اپر کاسٹ کا کوئی بھی شخص کسی بہت ہی لوور کاسٹ کے آدمی کو اکیلے میں یا پرائیویٹلی یا ویسے اس کی کاسٹ کے حوالے سے اس کی پوزیشن کے حوالے سے اس کے پروفیشن کے حوالے سے اس کو ذلیل کر سکتا ہے. اب اس سلسلے میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں. کانگریس پارٹی کے صدر تھے ان کا نام تھا سیتارام کیسری اور ان کو ان کی 5 سال کی پوری ٹرم سے پہلے ہی ان کو ہٹا دیا گیا.
हटा दिया गया एक coup के जरिए। और जो मैं पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। वो कोशिश थी उनको किस तरह मिसेस सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो उन्होंने जो भी तरीका अपनाया अपनी जगह पर, और उसको सीताराम केसरी ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो वॉकआउट करके जाने लगे। तो आपको हैरत होगी ये सुनकर कि अपर कास्ट जो पॉलिटिशियंस थे कांग्रेस के अंदर, जिसमें शरद पवार मौजूद थे, और ये आपके अर्जुन सिंह थे, करुण कन्नड़ थे, के करुण कन्नड़, और इस तरह के कई, उनमें से एक ने जब देखा कि ये बात नहीं मान रहे उनकी और अपनी खामोशी से इस्तीफा नहीं दे रहे, तो उनको एड्रेस किया से ये तो रिजाइन करेगा नहीं करेगा, साला तेली, साला तेली। तेली एक प्रोफेशन है जिसमें ऑयल सीड्स और ऑयल का ट्रेड करने वाले लोगों को ये कहा जाता है तेली। और इसके हवाले से कैसे कुछ का कहना है इनका वैश्या उससे ताल्लुक़ है क्योंकि ट्रेडर्स हैं, कुछ कहते नहीं उससे नहीं है। और इसी तरह से यही ज़ात जो है या कास्ट है, जाति है, और वो उसका मुसलमानों में भी ये तेली, उनको तेली मलिक कहा जाता है, रोशनदार कहा जाता है। लेकिन उस उधर जो है मामला वो सिर्फ तेली का है। केसरी साहब जो थे बिहार से उनका ताल्लुक़ था और बहुत पुराने कांग्रेस के एक्टिविस्ट थे। उनको ना सिर्फ ये कहा गया कि तेली करके एड्रेस किया गया कि तेली तो रिजाइन करता है कि नहीं करता, धमकी आमेर अंदाज में, बल्कि बाहर कोशिश की गई कि वो धोती पहना करते थे, उनकी धोती खींच ली जाए। ये भी किया गया। किसने किया? अपर कास्ट हिंदूज ने, जो कांग्रेस में थे। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, यानी इसमें कोई हमारा क्या लेना देना इंडिया की पॉलिटिक्स से। तो ये मैं कास्ट सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि ये कास्ट अपने हवाले किस तरह मैनिफेस्ट करती है अपने आप मुख्तलिफ जगह पर पॉलिटिक्स के हवाले से। तो कास्ट सिस्टम और जो मैंने बात की कि वेटर को एड्रेस किया कि इस वेटर को हटाओ शो से, वेटर तो वेटर एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसको यहाँ इंडिया के अंदर स्लेव कंसिडर करते हैं एक तरह से। पाकिस्तान में भी कोई इतनी ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते एक वेटर की। तो ये जो मैंने आपके सामने जो बात रखी कि इंडिया में ख़ास तौर पर कास्ट किस तरह और कास्ट स्टेटस जो है किस तरह फ़ौक़तन मैनिफेस्ट करता है। हिंदुस्तान के अंदर क़वानीन मौजूद है, मैंने जैसे बताया कि SC/ST एक्ट जो है मौजूद है, और आप देख लें कि किस तरह से वो उसका हवाले से कितने लोगों को सज़ाएँ हुई हैं अब तक, और कितनी बड़ी सज़ाएँ हुई हैं, जबकि ये मामला तो सुबह बैठ शाम का है कि उनको डेनिग्रेट किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है वगैरह वगैरह लोअर कास्ट के लोगों से। तो ये आज जो हमने बात कही है, इसमें इस बहस से बिल्कुल हमारा ताल्लुक़ नहीं है कि इंडिया क्या कह रहा है या इंडिया के पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं और पाकिस्तान के पैनलिस्ट क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को जो रिप्लाई में रिजॉइंडर में। सवाल ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन अचानक किसी को ये कह के एड्रेस करना कि तुम वेटर हो या वेटर लगते हो और तुमको शो नहीं आना चाहिए। अब एक और मैं मिसाल देता हूँ इस सिलसिले में। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बहुत बड़े आइकन हैं हिंदू राइट के, और वो खुद तमिल ब्राह्मण हैं। उन्होंने उनके सियासी डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ, किसके साथ? मिनिस्टर ऑफ एक्शन अफेयर्स एस जयशंकर के साथ, जबकि उनका ताल्लुक भी उन्हीं के, वो भी तमिलियन ब्राह्मण हैं। उनके बारे में एक बार फरमाते हैं, कौन? स्वामी साहब क्या कहते हैं कि ये एक किसी ओकेजन पे या अक्सर ओकेजन पे
एस जयशंकर ने वेस्टर्न सूट पहना हुआ था, टाई सी कोट था, ट्राउजर से कहा, उनका कहना ये था स्वामी साहब का कि इसको ये नहीं पहनना चाहिए था, इसको कुर्ता पजामा पहनना चाहिए था वास्कट के साथ, जो हमारा इंडियंस का एक तरह से नेशनल ड्रेस है। इस ड्रेस के अंदर तो ये कहीं से मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं लग रहा था, ये तो एक वेटर लग रहा था। अगेन वेटर, क्या वेटर गाली? मैंने जबूत सरफराज अहमद या रबूत था कराची पाकिस्तान, and Sarfraz Ahmed Nabil is Karachi. I am thankful to Zainab Sarfraz Ahmed for her highly valuable contribution to this initiative. ओए वेटर, पहली चीज वेटर मेरी बात सुनो, वेटर कहीं का। अर्नब, stop calling these waiters on the shows. He looks like a waiter, a joker who's come here. And as far as